السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تہجد سے معجزے کیسے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جب آپ نماز تہجد تک پہنچ جائیں تو سمجھ لینا کہ اللہ کی طرف سے کیا کیا آپ کو نصیب ہونے والا ہے۔ میں آپ کو اسی تعلق سے کچھ باتیں بتلاؤں گا۔ دیکھیے، ایک شخص تھا جو نماز تہجد سے دور تھا، نیتیں کرتا تھا لیکن نیت ٹوٹ جاتی تھی، ارادے کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں ہو پاتا تھا، کوئی بھی ارادہ اس کا کارگر نہیں ہوا۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ارادے کے مطابق ہمت کر کے اٹھتا ہے، رات کی تنہائی میں تہجد کے وقت بستر کو چھوڑ دیتا ہے اور وضو کرتا ہے، مصلی بچھا کر اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے نماز تہجد پڑھنے کے لیے۔ یعنی کہ اس نے ارادے کر کے، نیتیں کر کے اور یقین کے ساتھ نماز تہجد کو پا لیا۔ جب وہ نماز تہجد تک پہنچ گیا، یا کوئی اللہ کی بندی ہے وہ نماز تہجد تک جب پہنچ گئی تو گویا اس نے اپنی زندگی کے جو مشکلات ہیں ان سے 70% چھٹکارا پا لیا، کیونکہ نماز تہجد کا نصیب ہو جانا یہ خود اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات اور اکرامات کی بارش ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کیونکہ نماز تہجد کے لیے وہی اٹھتا ہے جس کو اللہ رب العزت کی صدا سنائی دیتی ہے، کیونکہ تہجد کے وقت میں اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے، اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو مجھے راضی کرنے کے لیے بستر کو چھوڑ دے، کون ہے جو مجھ سے مرادوں کو طلب کرے میں اسے عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے بیماری سے شفا طلب کرے اور میں اسے شفا دے دوں، کون ہے اپنی زندگی کی مشکلات سے نجات پانے والا۔ اس طرح کے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس بندے کے حق میں چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ اٹھ کر مجھے راضی کرے، مجھ سے طلب کرے، مجھ سے مانگے، یعنی جو میں دینا چاہتا ہوں وہ اسے نصیب ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے بستر سے اٹھنے کی۔ جب آپ تہجد تک پہنچ جاتے ہیں تو گویا اللہ رب العزت کی صدا کو آپ نے سن لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آواز لگائی جا رہی تھی اس پر آپ نے لبیک کہہ دیا ہے۔ اب آپ کی بگڑی بننے والی ہے، آپ کی زندگی بدلنے والی ہے، دعائیں قبول ہونے والی ہیں اور مشکلات حل ہونے والی ہیں۔ جب تہجد آپ پڑھنے لگتے ہیں تو ایسے ایسے عجیب معجزے اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں ظاہر کرتا ہے۔ میں چند نشانیاں، چند علامتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس کو جان کر آپ خود حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ایسے ایسے معجزے تہجد سے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی نشانی، پہلا معجزہ جو تہجد کی نماز سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے کہ جسمانی بیماریوں میں غیر متوقع شفا مل جانا۔ یعنی کہ کئی لوگ ایسے واقعات بتاتے ہیں، بہت سارے کمنٹ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی رودات سناتے ہیں کہ ایسے ایسے حالات پیش آئے کہ جب دوا نے کام نہیں کیا، علاج کیا، علاج سے کام نہیں چلا، بہت چکر کاٹے، حکیموں سے علاج کیا، ڈاکٹروں سے علاج کیا، ماہر طبیبوں سے علاج کیا، لیکن شفا نہیں ملی، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تہجد کی طرف آتے ہیں، تہجد کے سجدوں، تہجد میں اٹھنے سے، تہجد کے وضو اور تہجد کے وقت سے انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے شفا مل جاتی ہے۔ تہجد میں وہ جو مانگتے ہیں اللہ رب العزت انہیں عطا کر دیتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ انسان جو چاہے حاصل کر سکتا ہے، تہجد میں اللہ تعالی سے جو چاہے طلب کر سکتا ہے، اور کیسی ہی مشکلات ہو اس سے اگر پیچھا چھڑانا چاہتا ہے تو تہجد میں اپنے رب سے کہے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دے، بیماری سے شفا عطا کر دے۔ تو تہجد تو اتنی قیمتی چیز ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے، یعنی کہ غیر متوقع طور پر شفا مل جاتی ہے، کہیں سے شفا نہیں مل رہی تھی، تہجد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ تو یہ تہجد کی نماز ایک شفا والی نماز بھی ہے۔ اسی طرح جو دوسرا معجزہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ناممکن لگنے والا کام آسان ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ ایسا مسئلہ جو دنیاوی طور پر ناممکن لگ رہا تھا،
बहुत मुश्किल लग रहा था, दुश्वार महसूस हो रहा था, अचानक उसका हल निकल आता है। जब आप तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से कहते हैं, अल्लाह ताला से मांगते हैं, आप देखते देखते अपनी नजरों के सामने आपको दिखाई देता है कि वाह, जो काम मुझे मुश्किल लग रहा था, नामुमकिन लग रहा था, दुश्वार महसूस हो रहा था, ये तो चुटकियों में हल हो गया। इसके आपको रास्ते नजर आते हैं बहुत सारे, कह रहे इतना आसान था ये काम, और आपको उम्मीद भी नहीं होती कि यहां से भी ये काम हो सकता था। और इस तरह मुअजिज़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत जाहिर कर देता है। मुअजिज़ा जो है वैसे तो ये नबियों के साथ खास है, यानी कि नबी के हाथ पर ही मुअजिज़ा सादिर हो सकता है। नबी का अलावा किसी और शख्स ईमान वाले के हाथ पर करामत जाहिर होती है। लेकिन हमारे मुआशरे में एक मशहूर है ना, बोला जाता है जैसे कोई अचानक काम बन जाए, कुछ हो जाए, अचानक तब्दीली आ जाए, तो कहते हैं ना कि वाह, ये तो मुअजिज़ा हो गया। तो इस माने के एतबार से मुअजिज़ा आपकी खिदमत में बता रहा हूं। तो ये बहुत बड़ा मुअजिज़ा होता है कि नामुमकिन और दुश्वार और कठिन काम जो आपको मुश्किल लग रहे थे, नामुमकिन महसूस हो रहे थे, वह हल होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके रास्ते आपकी नजरों के सामने नजर आने लगते हैं। इसी तरह जो तीसरा मुअजिज़ा होता है तहज्जुद गुजार की जिंदगी में तहज्जुद के जरिए से, वह होता है कि ख्वाब के अंदर रहनुमाई मिल जाती है या खुशखबरियां मिल जाया करती हैं। जो शख्स तहज्जुद गुजार होता है, तहज्जुद पढ़ने वाले के ख्वाब भी बड़े रूहानी होते हैं, बड़े बड़े इशारे और बड़ी बड़ी पेचीदगियां उनके अंदर होती हैं। कहते हैं कि तहज्जुद गुजारों को अक्सर रूहानी ख्वाब दिखाई देते हैं, जिनमें अल्लाह की तरफ से इशारा या हौसला या इसी तरह खुशखबरी मिलती है। यह भी एक बहुत बड़ा मुअजिज़ा होता है। तो जिसको यानी कि ख्वाब के अंदर बशारतें मिलें, खुशखबरियां मिलें, इसका मतलब है कि उसके ख्वाब सच्चे होते जा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी निशानी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी रहनुमाई ख्वाब के जरिए कर रहा है। यह अल्लाह का बहुत बड़ा मुअजिज़ा है। और इसी तरह से देखिए, चौथी जो अलामत है, यानी चौथा जो मुअजिज़ा होता है, वो है दिल की दुआ का फौरन कबूल हो जाना। जो दिली मुरादें होती हैं, आरज़ू और तमन्नाएं होती हैं, जिनके बारे में हम मुद्दतों से ये इरादे किए हुए होते हैं कि काश के ये मुराद पूरी हो जाए, काश के मुझे वो चीज नसीब हो जाए, काश के मुझे वो मिल जाए, काश के मेरी ये परेशानी दूर हो जाए, हम चाहते हैं ना। और हर शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई उलझन जरूर होती है, जिसके बारे में वो ये नियत किए हुए होता है कि यार मेरी जिंदगी से ये खत्म हो जाए, फिर तो मजे ही मजे, फिर तो मैं सुकून से रहूंगा। तो कहते हैं कि दिल की दुआ का फौरन कबूल हो जाना, कई बार तहज्जुद में मांगी गई दुआ कुछ ही दिनों में हैरत अंगेज तौर पर पूरी हो जाती है, बगैर किसी दुनियावी वसीले के। यह अल्लाह की खास रहमत की निशानी है और अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा मुअजिज़ा होता है। तहज्जुद की दुआएं एक तब्दीली लाती हैं, दुआओं के जरिए तकदीर बदल जाया करती है, बड़े से बड़े फैसले दुआओं के जरिए बदल जाते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलात दुआओं के जरिए दूर हो जाती हैं। और आखिरी देखिए, जो पांचवा मुअजिज़ा है, वो है दिल की रोशनी और गुनाहों से दूरी, यानी कि दिल का पुरनूर होना और गुनाहों से दूर होना। मतलब यह है कि तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरों पर एक नूर अल्लाह ताला पैदा कर देता है और उनके दिल गुनाहों से, नाफरमानियों से पाक कर देता है। उनके दिलों के अंदर नफरत पैदा हो जाती है गलत कामों की, गलत चीजों की। यह अंदरूनी इनकलाब भी एक रूहानी मुअजिज़ा है, यानी रूहानी तौर पर इंसान की रूह पाक हो जाती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो रहमतें उतरती हैं उसके दिल पर असर करती हैं। तो यह भी बहुत बड़ा मुअजिज़ा है कि इंसान का ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत हो जाता है, उसका चेहरा पुरनूर हो जाता है और दिल की सफाई हो जाती है हर तरह की गंदगियों से, हर तरह की बुराइयों से, हर तरह के खामियों से। इससे बड़ा मुअजिज़ा और क्या हो सकता है। तो ये चंद वो बातें थी जो मैंने आपके इस वीडियो के अंदर बताई हैं। अगर आपके दिल को ये बातें छू लें तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक करते जाएं और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने अजीज, अपने दोस्त के पास भी जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।